લોકસભાની સામાન્ય ચૂંટણી માટે મતદાન 7/5/2024 રોજ યોજાનાર છે અને આ સંદર્ભે P-2ના દિવસની આજે પ્રેસ બ્રીફિંગમાં બધા પ્રિન્ટ મીડિયા અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ મીડિયાના મિત્રોનું હું સ્વાગત કરું છું અને જે આપણા મેઇન હેતુ છે કે વધુમાં વધુ મતદાન મથક ઉપર આવે એના માટે આપના સહયોગ ખૂબ જ અપેક્ષિત છે। આપણા 17 ખેડામાં टोटल 20,07,404 मतदार है। आमा 10,24,962 पुरुष, 9,82,340 स्त्रीओ અને 102 अन्य मतदार है। 17 ખેડાની અંદર 85 થી વધુ વયના મતદારોની સંખ્યા 16,516 છે। દિવ્યાંગ મતદારોની સંખ્યા 20,523 છે અને આ 17 ખેડામાં મતદાન મથકોની સંખ્યા 2,037 છે અને આ 2037 मतदान मथक 1199 बिल्डिंग ની અંદર સ્થિત છે અને આ સમગ્ર પ્રક્રિયા ઝોનલ રૂટની સંખ્યા 202 છે। આ મારફત સંપન્ન થવાની છે। 17 ખેડા સંસદીય મતદાર વિભાગના કુલ 2037 मतदान મથકો પૈકી 442 જેવા ક્રિટિકલ મતદાન મથકો છે જે તમામ ક્રિટિકલ મતદાન મથકો ખાતે સીસીટીવી કેમેરા મારફતે લાઈવ વેબકાસ્ટિંગ થવાની છે। હવે હું मतदान स्टाफની વિગત આપને કહી દઉં। 2037 કુલ મતદાન મથકોમાં મતદાન સ્ટાફની સંખ્યા 8,148 છે અને આમાં 2,037 પટાવાળા છે અને રિઝર્વ 814 10% એવી સ્ટાફની સંખ્યા છે। કુલ 10,999 મતદાન સ્ટાફની સંખ્યા છે। મતદાન સ્ટાફ व सीएपीएफ पुलिस होमगार्ड जीआरडी एसआरपी माइक्रो ऑब्जर्वर मળી कुल 17,466 कर्मचारी चूंटणी प्रक्रिया में रोकायेल छे। अने एक खूब अगत्यनी बात है, उनाळानी ऋतुने ध्यान लेता हीट वेव संदर्भे खेड़ा जिल्ला में एक नवतर पहल करवामां आवी छे। आ अंतर्गत जिल्ला में 883 मतदान मथकोना लोकेशन खाते कूलरनी व्यवस्था करवामां आवी छे। तमाम मतदान मथकों पर आशा वर्कर, फीमेल हेल्थ वर्कर मेडिकल किट साथे हाजर रहेशे। તેમજ નાના બાળકો સાથે જો બહેનો આવતી હોય તો એને સાચવવા આંગણવાડી વર્કર પણ હાજર રહેનાર છે। જિલ્લાના 266 મતદાન સ્થળ સાથે જે જગ્યા શેડની વ્યવસ્થા ન હતી આ જગ્યા મંડપ બાંધીને આ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે અને ચૂંટણી દરમિયાન કોઈ પણ ફરિયાદ હોય તો ફરિયાદ નિયંત્રણ સેલના ટોલ ફ્રી નંબર 1800 233 1338 એમાં વ્યક્તિ ફરિયાદ કરી શકે છે। આ આપની ફાઇલમાં સંલગ્ન કરવામાં આવી છે। हेल्पलाइन नंबर 1950 पण आ दरमियान कार्यरत हशे। एमां वोटर स्लीप चूंटणी कार्ड ने लगती माहिती ए लोको मेळवी शके छे अने खेड़ा जिल्लामां औद्योगिक एकमों, कारखानामां तेमज नोंधायेल संस्थाओमां काम करता कर्मचारीओ, श्रमयोगीओ मतदान दिवसे पोताना मताधिकारनो उपयोग करी शके ए माटे लोक प्रतिनिधित्व धारा 1951 ની कलम 135B मुजब तेओने सवेतन रजा आपवानी जोगवाई छे। आ माटे जिल्लामां नाना मोटा कुल 1052 जेटली कारखाना अने संस्थाओना मालिको अने ना कर्मचारी श्रमयोगीओने मतदानना दिवसे मताधिकारनो उपयोग करी शके ए माटे सवेतन रजा आपवा माटे हूँ मीडियाथी विनंती करूँ कि आप लोग एने माहितीगार करो। अने एक वस्तु मारे आप लोगोने खास जणावी छे कि 455 जेवी संस्थाओं जोड़े आपणे करार करवामां आव्युं छे के ए लोको एमने कर्मचारीओने अचूक मतदान माटे रजा आपशे। वोटर इन्फॉर्मेशन स्लीप आ एनो आ जिल्ला में 99.22% वितरण थयेलुं छे अने जे वितरण में बाकी छे एने एएसटी तरीके एनी लिस्टिंग करवामां आवी छे। पोस्टल बेलेट थी मतदान की हूँ बात करूँ तो होम वोटिंग जे 4/5/24 सुधी करवामां आवी हती आमां 552 लोकोने आपने टपाल मतपत्रो इश्यू कर्या हता। आमां 514 लोकोए मतदान कर्युं छे तो होम वोटिंग की टकावारी 93.11% छे। पोस्टल बेलेट एमां अमारा जे चूंटणी प्रक्रियामां अधिकारीओ रोकायेल छे एनी पोस्टल बेलेट मार्फत मतदाननी प्रक्रिया करवामां आवी हती। आमां 12,910 लोकोने टपाल मतपत्र इश्यू करवामां आव्या हता। आमां 11,838 लोकोए मतदान कर्युं छे तो एनी मतदाननी टकावारी 91.69% छे। हवे हूँ वोटर्सने अमुक मेसेजेस पहोंचाडवा माटे मीडियाना मित्रोथी अनुरोध करूं छुं के मतदान माटे मतदाता तरीकेनी ओळख माटे चूंटणी कार्ड अथवा अन्य 12 पैकीना एक मान्य पुरावा आप साथ राखी शको छो।
એની એક ડિટેલ હું આપની ફાઇલમાં પણ રાખી છે. સામાન્ય રીતે હું જણાવી દઉં, ચૂંટણી કાર્ડ સિવાય આધાર કાર્ડ, પેન કાર્ડ, એમના ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ, પાસપોર્ટ, કોઈ માન્યતા પ્રાપ્ત બેંક તરફથી ફોટો આધારિત એને પાસબુક ઇસ્યુ થયેલું હોય એ પણ એ લઈને આવી શકે છે. અને NRP ના સ્માર્ટ કાર્ડ અને કોઈ દિવ્યાંગ મિત્રો તો UDID કાર્ડ, આ બધું લઈને પણ એ મતદાન કરી શકે છે. મતદાન મથકે એ વસ્તુ ખાસ આપને વિનંતી કરું, મોબાઈલનો ઉપયોગ પ્રતિબંધ છે, તો આ વિશે આપ લોકોને જાગૃત કરી શકો છો. માન્ય ઉમેદવારોની જે ફોટા સાથેની યાદી છે એ મતદાન મથક ઉપર દર્શાવવામાં આવી હશે અને એ સાથે પણ ડુ અને ડોન્ટ્સની એક યાદી હું આપની ફાઇલમાં સંલગ્ન કરું છું. મતદાનના જે સમય છે સવારે 7 થી સાંજના 6 વાગ્યા સુધી છે. મતદાર કાપલી જે VIS કહીએ, વોટર ઇન્ફોર્મેશન સ્લિપ, એ કોઈ મતદાતાની ઓળખ માટે માન્ય નથી. એના મતલબ જે બાર પુરાવા છે એ આપને લઈને મતદાન મથક ઉપર આવવા પડશે અને હીટ વેવથી બચવા માટે આપને પૂરતી તકેદારી રાખવી પડશે. મતદાન મથક ઉપર ORS, પીવાના પાણી અને જે વાત કરી છે 880 જેવી જગ્યા ઉપર કુલરની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, શેડની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. તેમ છતાં મતદાર પણ એવા કપડાં પહેરીને આવે જે સૂતી વસ્ત્ર મારે કહીએ, સૂતી વસ્ત્ર પહેરીને આવે, વધારે પાણીનો સેવન કરે અને વહેલામાં વહેલો જે મતદાન કરી શકે, સવારના જે વખત છે 7 થી 10 વાગે, તો મતદાનના સ્તરમાં પણ સુધારા થશે અને હીટ વેવથી પણ આપણે બચી શકીશું. તારીખ 7/5/24 ના રોજ મતદાન થયેલ તમામ EVM VVPAT નવી ITI પલાણા, તાલુકા વસો, જિલ્લા ખેડા સ્ટ્રોંગ રૂમમાં સંગ્રહ કરવામાં આવશે અને તારીખ 4/6/2024 ના રોજ મતગણતરી હાથ ધરવામાં આવશે. ફરીથી તમામ મતદારોને હું લોકશાહીના આ પર્વને મુક્ત અને ન્યાયી ચૂંટણીમાં ભાગ લેવા આમંત્રણ પાઠવું છું અને વધુમાં વધુ લોકો મતદાનમાં સહભાગી બને એ મારી પ્રજાજનોને વિનંતી છે. અને છેલ્લે જે મીડિયાના મિત્રો પણ એ દરમિયાન એમની કામગીરીમાં બિઝી હશે, તમારાથી પણ મારી વિનંતી છે કે તમે પણ તમારા આરોગ્યના ધ્યાન રાખજો અને લોકોને પણ માહિતીગાર કરશો, તો ઘણું આ જિલ્લામાં ફેર પડશે. ધન્યવાદ. સાહેબ, આચારસંહિતાની કોઈ ફરિયાદ દાખલ થયો કે છે? આચારસંહિતાની એવી અત્યારે એ સી વિજિલમાં જે ફરિયાદો આવે છે એનો 1.5 કલાકની અંદર 100 મિનિટમાં એનો નિકાલ કરવામાં આવે છે. એ રૂટીન આવે છે, એનો નિકાલ થઈ જાય છે. સાહેબ, સંવેદનશીલ બૂથ કેટલા હશે? મિત્રો, આ 442 જેવા ક્રિટિકલ મતદાન મથક છે અને 442 ક્રિટિકલ મતદાન મથક ઉપર વેબ કાસ્ટિંગ અને 138 જગ્યા CAPF ની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.